کلمہ بھی انہاں دا پڑھیے برابری بھی انہاں دی کریے آہا ٹھیک ہے شافع محشر بھی انہاں نو منیے برابری بھی انہاں دی کریے انہاں نو میں دسن لگا کہ نبی دا مقام کی ہے تسی درود پڑھو میں شروع کراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا دین لوکی تیرے نال نیزے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند اقرار بھی کمال ہے اور انکار بھی کمال ہے نکالی تھی ریلی حسین نے ایک حکومت کے خلاف حسین نے ایک نکالی تھی ریلی حسین نے ایک حکومت کے خلاف حسین نے ایک قلت میں تھی وہ حسینی ریلی کاٹ سی پاویں قلت میں تھی گو حسینی ریلی ایمان و خلوص سے بھرپور وہ ریلی ایمان و خلوص سے تھی بھرپور وہ ریلی کہاں سے چلی کدھر گئی طیبہ سے چلی کربلا میں پہنچی طیبہ سے چلی کربلا میں پہنچی پر عزم تھی اتنی وہ حسینی ریلی پر عزم تھی اتنی وہ حسینی ریلی یہ لمبے سفر سہے مصائب سفر کیے لمبے سفر سہے مصائب سفر خواتین سے بوڑھوں سے بڑی تھی وہ ریلی خواتین سے بوڑھوں سے بڑی تھی وہ ریلی مقصد جو لے کر چلی تھی ریلی مقصد جو لے کر چلی تھی ریلی پا گئی وہ مقصد حسینی ریلی پا گئی وہ مقصد حسینی ریلی دین و دنیا کے رہنماؤ سنو دین و دنیا کے رہنماؤ سنو تھی فوجی اسلامی وہ فقط وہ ریلی تھی فوج وہ اسلامی فقط وہ ریلی دین بچایا انسانیت بچائی عصمت بچائی وہ لاریب تھی وہ ریلی دین بچایا عصمت بچائی انسانیت بچائی لوگوں وہ لاریب تھی ریلی ایک شعر خدا کرے مجھے وہ مل جائے تو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کیونکہ میں نے جب پڑھنا ہوتا ہے نا اس کو پہلے میں لکھتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے میرا اسے کوئی تعلق نہیں میں نے آپ کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو آخری شعر وہ میرے ذہن میں آ گیا تو تنویر کشیر قریشی صاحب نے ایک مقطع دیا تھا مجھے کبھی پتہ نہیں وہ یہ ہے جناب جلا کے پیٹ تمام اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے اس کی اگلی سطر ہے اور میں آپ کو سلام کروں گا آپ کی مہربانی آپ نے مجھے وقت دیا نہیں آپ کی مہربانی آپ نے مجھے وقت دیا جلا کے پیڑ تمام اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے یہ جو آپ مجالس منعقد کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے وہ کیوں کم کرتے ہیں اور ہمیں کیوں کرنی چاہیے ہمیں کیوں کرنی چاہیے ارے بغض علی سے
बेजारी बतूल से अजीब शख्स है जन्नत तलाश करता है। बुलंदतर सलवात ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਭੇਜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਗੀਰੇ ਚ ਸਨ, ਭਾਈ ਮੁਖਤਾਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਗਿਣ ਸਕਣਾ? ਆਂਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਐਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਆਹਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਘਾਹ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗਿਣ ਸਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਤਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਣਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਸਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜ ਛੜਿਆ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰੂਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਹੇ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜੋ। ਸਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਨੂਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲੰਦਤਰ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, पसंदीदा ज़ाकर जनाब इजाज़ हुसैन इजाज़ साहब टठी बलोच, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुस्तफ़ीद बनाएँ। बुलंदतर सलवात। ज़हीर ना आया 15 मिनट टाइम ठीक ठीक ना आया तो बढ़ जाएगा। सलवात पढ़ो हुसैन दीदा। वो तो बैठे जी बिस्मिल्लाह जी। काफ़ी हज़रात तशरीफ फरमाओ, बुलंद आवाज़ दे नाल सलवात पढ़ो। अपने अपने बीमारां दी शफायाबी वास्ते सलवात पढ़ो। मजलिस की मकबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो। भाई तनवीर सलवात की फजीलत दस रहे सन कि दरूद कर्ज समझ के नहीं फर्ज समझ के पढ़िया करो। बुलंद आवाज के नाल सलवात पढ़ो।
जितने हजरात बाहर खड़े हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके पंडाल के अंदर तशरीफ लाओ। जिक्र पाक शुरू हो चुका है और ये ना सोचा करो कि कोई इनामी बंदा नामवर बंदा जाए तो असी जाके बवीए। मौला दी कसमें इमाम हुसैन दे जाकर सारे ही नामवर होंदे ने, क्योंकि असी हुण शख्सियत पसंद बन गए हैं, जिक्र परस्त नहीं बने। तो सानू जिक्र परस्त होना चाहिए, शख्सियत परस्त नहीं। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी फूड़ी ते बाहना बहुत अजीम आबादत है और इत्थे बहन दे नाल ही कुछ मिलता है। जी आफरीन भाई, जदों तुसां किसी दे कोल कोई चीज़ लैन जाते हो तो कुछ तुसां मंगना है तो तुहानूं लभणी है, जाके उत्थे तुसां खलो रहना है तो उन्हां तुहानूं की देना है। ये पाक दरबार है, भाई मुख्तार जी मौला तुहानूं सेहत दे। इत्थे तुसां आके कुछ मंगना है तो वह बड़े बड़े करीम ने, वो तो नेज़े की नोक के उत्ते लोगों को शफा देंदे रहे। मैं एक छोटा जिहा वाक़या, बाबा जी इत्थे आओ अगे। बुलबुले गुलस्तान ज़हरा जनाब आगा नसीम अब्बास मौला दर्जात बुलंद करें, मैं उन्होंने दे फिक्रे बयान कर रहा जनाब। वो कहते हैं कि एक काफिला जिसले अल बैत दा सर नो के नेज़े ते बाजार दे विच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नो के नेज़ा ते कुरान की तलावत फरमा रहे सन। ते चलते चलते एक ईसाई पादरी सी, ਉਹਦੇ दरवाजे दे अगे आके काफिला रुक गया। वो एक ईसाई बच्ची सी अपने बाप की चोली दे विच, 5 या 7 साल की बच्ची सी। उन्हें आख्या बाबा यह जड़ा कुरान पे पढ़ता है कारी, ये एडा सोहना कुरान पे पढ़ता है कि पता नहीं आप कितना सोहना होगा। वो ईसाई बच्ची अपने बाप की चोली छड्डी, चलदी चलदी इमाम हुसैन की सांग के थले जाके खलो गई। आख्या या अल्लाह, काश मेरिया अखां आउंदियां तो मैं इस कारी की जियारत करती, कितना सोहना कुरान पे पढ़ता है तो आप कितना सोहना होगा। जड़े वेले बच्ची ने दुआ मंगी तो इमाम हुसैन दियां कट्टियां रगां दे विचों 2 कुतरे खून दे डिगे बच्ची दियां अखां दे विच। बच्ची नूं नूर मिल गया। जी गल करन दा मकसद है, वो बड़े बड़े लजपाल ने, वो नोके नेज़ा ते भी शफा देंदे रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मजलिस दियां कुछ परहेज़ां ने। डॉक्टर को जाते हो ना भाई मुख्तार जी, वो आंदे ने दवाई ले लो, तुसी बजाते खुद हकीम हो, यह चीज़ नहीं खानी, यह चीज़ नहीं खानी, यह तुहाडे माफक नहीं। भाई आफरीन जी, इमाम हुसैन दियां बुजुर्गों, ये मजलिस दे विच परहेज है। परहेज केड़ी है? इत्थे वजू करके आओ जी, सब तो वड्डी परहेज। जबान दी परहेज, जिस्म दी परहेज, क्योंकि ये साडी असूल दी नमाज है। वो फरू है, ये असूल है। फरू दी कज़ा है, असूल दी कज़ा कोई नहीं जी। इस वास्ते ये बेदलील नमाज है। तो इस वजह वास्ते कि इमाम हुसैन की मजलिस बावजू हो के आया करो और जिन्ना चिर बवो इनू आबादत समझ के सुनो। तो इंशाअल्लाह वो सैन रंगला सी जिहड़ी सक्के वीर दे कोलों चुप करके गुजर गई। इन्हां साडियां मजलिसां दा मकसद शोबाजी नहीं। हुसैन सिर्फ सुन्नियां दा नहीं, हुसैन सिर्फ शियां दा नहीं, हुसैन हर उस इंसान दा इमाम है जिहड़ा गैरतमंद है। बिस्मिल्लाह।
انہاں مجلساں دا مقصد شوبازی نہیں، انہاں مجلساں دا مقصد کسے دا مذہب دی گلاداری نہیں، انہاں مجلساں دا مقصد ہے آمن ونجن والے لوگاں نوں دسو بین برا کیویں وسدے ہیں تے کیویں اجڑے ہیں۔ لائیو قرآن میرے سر تے رکھو، سید وسے ہیں تے انج اجڑن، انج وسدے ہیں، عرش تو کھانے آندے ہیں، اجڑن تے انج اجڑن، کفن بھی نہیں ملے۔ روندیاں اکھیں دے نال دعا پہ منگنا کہ بانیان دا ترڈا بچھایا، امام حسین دی پاک اماں اپنے دربار قبول تے منظور فرمائے، اور جتنے چل کے آئے ہو امام حسین علیہ السلام دی پاک اماں تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، آئے صلوات پڑھو حسین دی ذات ہے۔ علی ولی کی ویلا کے اسیر بیٹھے ہیں، مجلس دا آغاز میں کر دیتا ہے۔ علی ولی کی ویلا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سارے باز امیر بیٹھے ہیں۔ آدھا بیاں ایک لکیر آئی تھی 13 رجب کو کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ، تھوڑی محبت نو ایک کے ایک اور بھائی، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ آدھا بیاں ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ صلوات دی تلاوت کرو ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، علی ولی دی ذات صلوات۔ سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔ الذی ہو صاحب تاج والمعراج، سید ثقلین امام مشرقین والمغربین، ید الحسن والحسین امام المتقین، صلوات۔ جت جا حسنین دے قدماں دی، بسم اللہ۔ تسی جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو۔ میں جناب نو جناب فضا دی شان دی روائی، بسم اللہ۔ جناب جبریل آئین لجپالہ دے دروازے تے، دروازے تے دستک ہوئی، اندروں آواز آئی ہے کون ہے؟ فضا بین میں جبریل، جناب فضا دی آواز آندی ہے تو جبریل ہے تے مینوں سنجھان میں فضا۔ بسم اللہ۔
فضا بین میں جبریل ہاں سارے فرشتہ دا تاج میرے سر تے جڑے تاج دا نام آیا ہے جناب فضا دی آواز آنی جت جا حسنین دے قدماں دی ہوندی اے نقش نگاری تیرے تاج کولوں اے جا افز ہے جت دے نیا روز باری سینا دیا نالین بطول دی میں چاواں تے میری گزری ہے عمرہ ساری تین جان سلام کریں دے دیتی سیدہ سرداری بسم اللہ جی بسم اللہ جیو پہ تسی جیو مجلس جنت نہیں بان گئی میں ہوں جناب نو قصیدہ سائیں رہا لکھیا ہوا ہے کیونکہ میرے محترم بھائی مختار نے حکم کیتا ہے تو میں جناب نو قصیدہ سائیں منظور دا لکھیا ہے ایک باری بلند آواز دے نال صلوات پڑھو یا حسین بہر بسم اللہ من سیدانو اسا رہب ہے مولا سائنہ دے درجات بلند کرے بسم اللہ قاری صاحب میرے ویر نے میرے فخر جی بسم اللہ جی وہ بھائی علامہ صاحب تشریف لائے نے جناب میں قصیدہ اس تو بعد تھوڑا جنہ ذکر مصاحب قاری صاحب دے حوالے ممبر کیونکہ ساڑھے علاقے دی عظیم ہستی نے ساڑھا فخر ہے ساڑھے ویر نے مولا انہ دی زبان اچھ اور تسیرت آگا آمین حسن رہب ہے من سیدانو حسن رہب ہے من سیدانو ساڑھی غیرات نہیں تک پہنچے اسا رب من سیدانو صلوات اسا رب من سیدانو ساڑھی غیرات نہیں تک باندھی اسار من سیدانو ساڑھی غیرات نہیں تک باندھے سرداراں نال پہ نبدیے نال پہ نبدیے ساڑھی کمیاں تے نہیں تک پاندے اساں رہب من سیدانو صلوات جنت صاحب کاف دا کتا ایک جنتی آندہ ہے تو تے نجس چیزیں تو ایتھے کیویں جڑی کتے نے جواب دیتے میں نے کہا رہا میں نہیں کی تھی میں پیت کسے دا کھولے علی
नस्लां दे गल करदा तो हम नस्लां दे गल करदा साडी बंदियां ते नहीं तक पाउंदे असां रब मन्निया ज़ैदानो सलवात। बिस्मिल्लाह जी जीवो पे लो जी इको शेर अभी साइयां दा उस तो बाद एक या दो वैन बस एक शेर तुहाडे हुक्म दे मुताबिक एक बारी सारे बुलंद आवाज़ दे नाल सलवात फिर भी दुरूद पढ़ो हुसैन दी ज़ात पे। छोड़ना भेरा पंजा बारां दा बुआ फायदा बड़ा है तेरा मेरा छोड़ना भेरा मास्टर साहब पंजा बारां दा बुआ फायदा बड़ा है तेरा मेरा सलावत। जेड़े आंदे ना आपे मार के ते आपे पिटदे हो साईं ने इत्थे बड़ी वंड की आपे मार के ते आपे पिट दे ओ हर वेले आख दशियां को हो जिन्ना मारिया ओना दा पता है सारे दा सारा असां को है पंजवा खलीफा यजीद कहंदा राज ना खुला मेरे कोलों अपना चुप कर जा फायदा बड़ा है तेरा मेरा छोड़ना बेरा। बिस्मिल्लाह सलवात पढ़ो हुसैन दी बाजी दो दे दो हैं मेरी सैन अपने वीर दी लाश ते आई वीर दी लाश ते जिहड़ी गल कीती मेरी सैन वीर वे वीर वे वे मैं अज दी मेहमान बिस्मिल्लाह वीर वे मैं अज दी मेहमान टुर जाना हमेशा वीर वे मैं अज दी मेहमान मेरी सैन मेरा दा मोटा हला के मेरी सैन ने जड़ी गल की सर तेरे पुत्रां दे नेज़ियां ते चाले ने नेज़ियां ते चाले ने सुगरा दे हाथ ना अग विच साड़े ने अग विच साड़े ने वीर वे खा गए हो अरमान मेरी सैन दी आवाज़ आंदी वीर हुसैन मैं शाम बेवेनी हाँ शामी लोग मैंने पुछन तेरा बाबा अली किथे
تیرا حسن کہتے، تیرا حسین کہتے، تیرا عباس کہتے، حسن حسین میں علی تے عباس، علی تے عباس، نہ میں پریشان تے نہ ہی میں اداس، نہ ہی میں اداس، ویروے میں ہون تو عمران عرب آئی تھکی آئی شام دے اور سفرہ دیا ویر دی نگرے گئی ہے اور سجاد تو پوچھ کے اور قبران دی پہچان کرے دی آدھا پہ گل لاگے قبر اور برادی کو ہوین کرے دی رہی ہے اور ناراض نہ تھے اور پیو اکبر دا میں تو نکھڑ سکینہ گئی. ہنجو صاف کر کے صلوات پڑھیں. جب بھی کسی میدان میں کہیں بھی کسی جگہ پہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح. صلوات پڑھیں. اب جس شخصیت کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ یہاں بانی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. میرے آپ سب کے بہترین مقرر پروردگاروں نے اس فیلڈ میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارا فخر ہے وہ. میری مراد جناب علامہ قبلہ ظہیر ذیشان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں ذکر محمد والے محمد سے مستفید فرمائیں. اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہی کرتا رہوں گا. بلند تر صلوات. دعا اسلام تھی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا اتا تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. درود بر عظمت آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا افضل الاولین واشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. درود جسے جیسا آتا ہے وہ سارے پڑھو جی. اللہ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک صف عزا میرے وقت کی حجت مالک قائم جلدی ظہور فرمائے. دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار اس صف عزا پہ آئے ہو مالک آپ کی سب کی حوائج شریعہ پورا فرمائے. میرے محسن میرے ویر کا یہ خرچ اخراجات مالک قبول و منظور فرمائے. جتنے دوست احباب میرے ویر کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچائیں. سہارا دیں درود پاک کا جی. اللہ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. میرے بزرگوں دوستو، جو آیت میں نے عنوان سخن قرار دی ہے اس آیت کو آیت عطات بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے.
हमारी इन मजालिस का मकसद किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं, मैंने एक लम्हा भी आपका ज़ाया नहीं किया। इन मजालिस का मकसद किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा को वावेला करना नहीं। हमारा ज़माने से एक ही मुतालबा है कि हकीकी मानों में हुसैन के कत्ल की तहकीक की जाए। बड़ा खूबसूरत आपने मेरा पहला लफ्ज़ लिया, इसी पे मैंने रह के गुफ्तगू करनी है। ये कनाते नहीं होती, ये हिसारे मासूम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कदरदान मेरा मजमा है, ये कनाते नहीं, ये हिसारे मासूम है। और ये शामियाना नहीं, गाजी के करम का साया है। हुसैन अपना दरबार सजा लेते हैं, बंदे बुला देते हैं। यहाँ कोई बंदा, मैं मिंबर रसूल पे बावुजू होके कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं, बुलाया जाता है। हर बंदा खुद अपनी मर्जी से नहीं आता, बिस्मिल्लाह जी, बुलाया जाता है। तो जो भी आता है, तवज्जो मेरी तरफ रही, बिस्मिल्लाह जी, इजाजत सरदार। मेरे बुजुर्ग तशरीफ ले आए हैं, तो इब्तदाई मजलिस में अगर आप मतवज्जे हुए तो मैं गुफ्तगू कर सकूंगा। यहाँ पे बंदा आता नहीं, बुलाया जाता है। आप सारे मेहमान हो, मेरे नहीं, बानिए मजलिस के नहीं, आप डायरेक्ट मेहमान हो रसूल की बेटी के। तो पूरी जिम्मेदारी से मैं आलम दीन की मौजूदगी में लफ्ज कह रहा हूं, मजलिस हुसैन, आयतुल्लाह जाफर तुश्तरी लिखते हैं, ये कुब्बा हुसैनी का दर्जा रखता है। यहां पे मांगी हुई हर दुआ अल्लाह कबूल कर लेते। बल्कि एक लफ्ज जल्दी में कहना चाह रहा हूं, याद रखो, ये दरबार हुसैनी है, ये खैमा हुसैनी का दर्जा रखते हैं। मैं कोशिश किया करता हूं, आप अपने रवैये से, मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि हम किसी गुनाहगार को हुर बनने से रोक दें। यकीनन दुआ हो गई है मेरे लिए। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हुसैन के कत्ल की साफ शफाफ तहकीक की जाए, और हमारा कोई मुतालबा नहीं। आजकल कुछ अफराद की ख्वाहिश है, अल्लाह उन्हें हदायत अता करे, कि जिनकी ख्वाहिश है कि यजीद को रजी अल्लाह मनवाया जाए। सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद बैठे हैं कि आजकल कुछ बंदों की ख्वाहिश है रजी अल्लाह मनवाया जाए। मैं हर मिंबर पे कह रहा हूं, मेहरबानी कर यजीद को लानतुल्लाह ही रहने दे, रजी अल्लाह का पोल ना खुलवा ले। अल्लाह इन हाथों पे रहम करे यार, अल्लाह इन हाथों पे रहम करे, उसे लानतुल्लाह ही रहने दे। हम रजी अल्लाह की इज्जत करते, हम रजी अल्लाह जितने भी हैं उनकी इज्जत करते। तो यजीद को रजी अल्लाह कहलवा रहे, आने वाली नस्लें सोचने पे मजबूर होंगी, अगर ये रजी अल्लाह है तो बाकी रजी अल्लाह कैसे होंगे। मालिक इज्जतों में दफा करे यार। इतना खूबसूरत आपने लफ्ज लिए, हर आने वाली नस्ल सोचने पे मजबूर होगी, अगर यजीद रजी अल्लाह है। एक लफ्ज जल्दी में, मैं मुकदमे में दलाइल होते हैं, किबला हुआ क्या था करबला में। मैं इतनी आसान बात करूं ताकि हर बच्चे के जहन में मेरी बात उतर जाए। हुआ यह था कि माविया दुनिया से गया, उसने यजीद को नामजद किया। बड़े खुले लफ्जों से मैं बात कर रहा हूं, उसने यजीद को नामजद किया। यजीद ने बड़े बंदों से बैत का मुतालबा किया, सारे बैत कर गए। अब नाम आते हैं, लेने नहीं। नाम मुझे सब के याद हैं, आपकी दुआ से शरादी बादशाह, नाम मुझे सारे याद हैं, लेने मैंने नहीं, क्योंकि मजबूरी है। बाअदब लूं तो वहां पकड़ा जाऊंगा, बेअदब लूं तो यहां पकड़ा जाऊंगा। एक जुमला अपने बुजुर्गान की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, अपने उस हीरो का नाम बता जो 60 हिजरी में था और उसने यजीद की बैत नहीं की थी। अल्लाह इन हाथों पे रहम करे। सारे मान गए थे, सारे मान गए। हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा हुआ, हुसैन ने इनकार बैत किया। सबब यही बना था ना, उसने बैत का मुतालबा किया, हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार बैत किया। और सिर्फ इनकार बैत नहीं किया, बल्कि एक लफ्ज कहा, मिसली ला युबायु मुसला, मुझ जैसा, ये जो बंदे बोल रहे हो यार, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता।
अन्नी असीरन बे सीरत जद्दी बाबी, मैं पाबंद हूं सीरत में अपने बाप का, मैं पाबंद हूं सीरत में अपने बाप का, अपने नाना का। जितने सादात बैठे हो, सादात का घर है, आपसे खास दुआ चाहूंगा, ये किस बिहाफ पे यजीद ने बैत का मुतालबा किया? लफ्ज लिया आपने, किस बिहाफ पे? यजीद को पता नहीं मैं क्या हूं। एक जुमला और आसान कह लूं, हर बंदा बड़ा खूबसूरत जुमला कहता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाया है। बातें वही होती हैं, हर बंदे के करने का अंदाज मुख्तलिफ है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाया। मेरा सवाल है इस जिंदा लोगों से, हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों से दीन बचाया, यहूदियों से, नसरानियों से, खुद साख्ता मुसलमानों से? मैंने कम अज कम जिसे उर्दू बोल समझ आती है, खुद साख्ता मुसलमानों से। अगर नबी साख्ता मुसलमान होते कभी जुर्रत ना करते। ये खुद साख्ता मुसलमान थे। ये मैंने तफसीर का लफ्ज पढ़ा है, अल्लाह जिंदगी दराज करे शेख मोहसिन नजफी की, उन्होंने जो तफसीर लिखी है उसके मुकदमे का ये जुमला है, मैं मिंबर पे, हर मिंबर पे ये बयान कर रहा हूं। वो फरमाते हैं नबी के बाद मुसलमान फैलते गए, इस्लाम सिमटता गया। अल्लाह अकबर। मुसलमान फैलते गए, इस्लाम सिमटता गया। मेरा सवाल है यजीद ने किस बिहाफ पे बैत का मुतालबा किया? यजीद को पता नहीं मैं क्या हूं, जिसे अल्लाह ने जुबान दी है। हर बंदे को अपनी औकात का पता होता है ना सरकार। यजीद को पता था मैं क्या हूं, जिससे बैत मांग रहा हूं। हुसैन ने दीन बचाया, यहूदियों से नहीं, नसरानियों से, बुत परस्तों से। किससे? खुद साख्ता मुसलमानों से। अल्लाह गवाह है ये यजीद था। चलो सादा लफ्जों में ताकि बच्चों तक बात उतर जाए, हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाया यजीद से। यजीद कौन था? माविये का बेटा। माविया कौन था? अबू सुफियान का बेटा। यहां पलट दूं, हुसैन कौन था? अली का बेटा। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, हुसैन कौन थे? मौला अली के बेटे। मौला अली कौन थे? अबू तालब के बेटे। तो फिर खोल के वाजे करना, अबू तालब के पोते ने अबू सुफियान के पोते से दीन बचाया है। अब खुल के बात हो गई है तो वाजे करना पड़ेगा। अबू तालब के पोते से, तवज्जो है सरकार, अबू तालब के पोते ने अबू सुफियान के पोते से दीन बचाया। यजीद जानता नहीं था मैं क्या हूं, मेरे अब्बा जी क्या हैं। जिनका कलेजा है वो मेरा साथ देगा। मिंबर रसूल पे हम ऐसी बातें करते नहीं, अब मजबूरन करनी पड़ेगी। अल्लाह गवाह है यजीद को पता नहीं था मेरी अम्मा जी क्या हैं। यानी जिन्हें तारीख की समझ है उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। यजीद को खबर नहीं थी मेरे अम्मा जी क्या हैं। आजकल ना एक सोशल मीडिया पे, बल्कि मीडिया भी कुछ अपनी उनकी मजबूरियां, वो कुछ फहाशा औरतों को लाकट पहना के अली या अली मदद के वो पेश करते हैं कि शिया ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं। हालांकि हर मिंबर पे मैं कह रहा हूं, याद रख, गुनाहगार किसी मसलक में भी हो सकता है। जिम्मेदार आलम दीन की मौजूदगी में कह रहा हूं, गुनाहगार सरकार किसी मसलक में भी होता है, उससे मसलक को फर्क नहीं पड़ता। गुनाहगार किसी मसलक में भी हो सकता है। हमारे मसलक में भी गुनाहगार हैं, हर तरफ गुनाहगार हैं, लेकिन उससे मसलक को फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी बड़ी कदर करोगे, आपके जमीर पे फैसला छोड़ के जा रहा हूं। याद रख, कितना बड़ा हर, अगर गुनाहगार किसी मसलक में हो फर्क नहीं पड़ता। दुआ किया कर किसी नाचने वाली का बेटा किसी फिका का इमाम ना हो जाए। मतवज्जे हैं सरकार हमें इस बात पे, और सर उठा के जिया कर। कुरान की इज्जत की कसम है, जो अल्लाह ने हमें हाथी अता किए वो सब के सब बेऐब हैं, सब के सब सैयद, सब के सब लारैब। और ये मेरा जुमला नहीं, हसन अमीर ने शाम में खड़े होके कहा था। हमें फख्र हासिल है कि अल्लाह ने हमें ऐसे हाथी अता किए। हसन अमीर ने शाम में माविये के सामने खड़े होके कहा था, मैं अपनी अम्मा बतूल से लेके
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اپنی اماں سیدہ سے لے کے حوا تک کا کردار دربار میں سناتا ہوں, تو اپنی ماں جی کا کردار میرے کان میں سنا جا. اللہ اکبر. قدر آپ فرما رہے ہیں. یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. یزید شراب پیتا تھا, تو کیا شراب کے نشے میں بیعت کا مطالبہ کر گیا؟ میرا سوال ہے, شرابی تھا, بدبخت تھا, تو کیا شراب کے نشے میں بیعت کا مطالبہ کر گیا؟ اس کے اندر کوئی کانفیڈنس تھا نا, لفظ آپ نے لیا, اس کے اندر کوئی اعتماد تھا تو اس نے بیعت کا مطالبہ کر دیا. مر جانا ہے, جہان چھوڑ دینا ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یزید جانتا تھا کہ قرآن کے علاوہ جتنے خلافت کے طریقے ہیں ان سب پہ میں پورا اترتا ہوں. نہیں, آپ نے قدر نہیں فرمائی. جتنے خلافت کے طریقے بندوں نے جوڑے ہیں ان سب پہ میں پورا اترتا ہوں. یعنی بندوں نے خلیفہ بنایا ہے, بندے مل کے نہیں, مر جانا ہے, جہان چھوڑ دینا ہے. افراد نے مل کے خلیفہ منتخب کیا. یزید نے کہا وہ تو تھوڑے تھے, مجھے سارے بندے مان گئے ہیں. دوسرے خلیفہ بنے نامزد, تو مجھے تو بابا نے نامزد کر دیا. تیسری شخصیت بنی شورا کے ذریعے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کیونکہ مومن کو پریشان دیکھ کے پریشان ہونا انسان ہونے کی علامت ہے. نہیں, بڑا میں نے گہرا جملہ کہا. الحمدللہ لطف تو آپ کو آ رہا ہے جب پریشانی ہوتی ہے نا, کیونکہ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے. کوئی بندہ پریشان ہو, جانور گزر جاتا ہے, اسے تکلیف نہیں. انسان ہوتا ہی وہ ہے جو پریشان کو دیکھ کے پوچھے کیا مسئلہ ہے. تو جتنا گفتگو کروں ذہن میری طرف رکھنا ہے. میرے بزرگوں دوستوں, بات کر رہا ہوں کہ پہلے سرکار بندوں نے بنائے, دوسرے نامزد ہوئے, تیسرے شورا کے ذریعے. یزید میں یہ ساری کوالٹیاں تھیں. اور آسان کر رہا ہوں میں, یزید میں ساری کوالٹیاں تھیں. اسے بندوں نے منتخب کیا, باپ نے نامزد کیا. وہاں تو 6 بندوں کی شورا تھی. ان کی تاریخ پہ نظریں, وہاں تو 6 بندوں کی شورا تھی. یہاں کئی بندے, سارے گورنر ساتھ تھے. اب یزید میں یہی کانفیڈنس تھا کہ جس طرح وہ بن گئے ہیں, نہیں اشارہ سمجھا کرو, جس طرح وہ بن گئے ہیں میرا بھی حق بنتا ہے. اس نے خلافت کا, یہی وجہ تھی کہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. علماء فرماتے ایک آیت کی غلط تفسیر تھی یزید کے ذہن میں. ایک آیت کی غلط تفسیر تھی یزید کے ذہن میں. وہ یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ یزید کے ذہن میں تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یزید یہ سمجھتا تھا چونکہ حاکم وقت ہی اولی الامر ہوتا ہے. لے آیا ہوں میں اپنے موضوع پہ, حاکم وقت ہی اولی الامر ہوتا ہے, تو اولی الامر کی اطاعت. پریشان تو نہیں ہو رہے سکتا, اولی الامر کی اطاعت ہر بندے پہ واجب ہے. اب حسین کا حق بنتے کہ وہ میری بیعت کرے. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ حاکم وقت اولی الامر ہوتا ہے. ہم یزید پہ صرف لعنت نہیں کرتے, یزیدیت پہ بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی اس سوچ پہ بھی لعنت کرتے ہیں. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, ہم اس سوچ پہ بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی جو سوچ یزید میں پیدا ہوئی, آج بھی جو حاکم وقت کو اولی الامر سمجھتا ہے اس کے ذہن کا مالک یزید ہے. حالانکہ اگر تھوڑی سی جرت کر کے میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے 3 اطاعتیں واجب کی. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. 3 اطاعتیں واجب ہیں. توجہ ہے سرکار, 3 اطاعتیں واجب ہیں. اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. لیکن جو تفہیم القرآن سمجھتے ہیں, قرآن کے قریب جاؤ, اطاعت جن کی کرنی ہیں وہ 3 افراد ہیں, لیکن آتیو لفظ 2 ہیں. آتیو لفظ کتنے ہیں جی؟ 2. اللہ نے کہا آتیو اللہ واتیو الرسول.
आगे अतात का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि वाउलिल अम्र मिनकुम, यही हमने उलमा से पढ़ा है। ये वाउ आतिफा है, यानी उलिल अमर का अतफ पढ़ता है, उलिल अमर का अतफ पढ़ता है रसूल पे, यानी जैसी रसूल की अतात है, यही आज मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जैसी रसूल की अतात वैसी ही उलिल अमर की अतात, यानी अल्लाह की अतात अलहदा है। आतियो आयत में लफ्ज दो हैं, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के रसूल की अतात करो, और उलिल अमर की अतात करो, यानी उलिल अमर की भी अतात वाजिब है, लेकिन अलहदा आतियो लफ्ज कोई नहीं। यानी जो उलमा ने फर्क लिखा है मैं उसी पे गुजारा कर देता हूं। यानी अल्लाह की अतात अलहदा हुक्म है। अल्लाह की अतात क्या है कि अल्लाह को झुको, परेशान तो नहीं हो रहे, अल्लाह को झुको, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना समझो, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना समझो। वो ज़ातो सिफात में बेमिसलो बेमिसाल है, ना कोई उस जैसा है। आपकी जब तौहीद पे जब चुप करते हो तो लाइव प्रोग्रामों में बंदे परेशान होते हैं, मौलवी तौहीद पढ़ रहा था, मजमा चुप कर गया था। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कि शिया हजरत अली को अल्लाह से मिला देते हैं, शिया हजरत अली को अल्लाह से मिला देते हैं। मेरी औकात ही नहीं, हमारी किसी जाकिर मौलवी की ऐसी जुर्रत ही नहीं हजरत अली को अल्लाह से मिलाए, बल्कि कुरान की इज्जत की कसम है, तौहीद प्रस्त बंदे बैठे हो, कुरान की इज्जत की कसम है, हम अली को अल्लाह से नहीं मिला देते, अली हमें अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी। किबला वो जात बेमिसलो बेमिसाल है, हम सब का खालिक भी वो है, राजिक भी वो है, मालिक भी वो है। यही हमें हमारे मासूमीन ने बताया, यही हमारे उलमा बताते हैं, ना उस जैसा कोई है। अल्लाह कहते हैं किसी और को मेरे अलावा इलाह ना बनाना। और याद रख, अल्लाह छोड़ के, जुमला फिलबदी मेरे जहन में आ गए, अल्लाह छोड़ के जो जिसके सामने झुका वो खौफ की वजह से, बाबा जी अल्लाह छोड़ के, जो दुआ जरूर फरमानी है, अल्लाह छोड़ के जो जिसके सामने झुका वो खौफ की वजह से। बंदों ने फिरौन को अल्लाह माना, खौफ की वजह से। बंदों ने बुतों को खुदा माना, खौफ की वजह से। बंदों ने पत्थरों की परस्तिश की, पत्थर लगा, चलो जो बंदे चुप कर गए मैं आसान कर देता हूं, पत्थर लगा, बंदा मर गया, बंदों ने कहा अच्छा पत्थर बंदा मार देते, पत्थर को शंकर मान गए, कंकर को शंकर मान गए, यानी झुक गए। तवज्जो है सरकार। आग देखी, आग ने जलाया, बंदों ने आग को सजदा कर दिया, बंदों ने आग को सजदा किया। किसी ने सूरज देखा, सूरज को सजदा किया, यानी बंदों ने आग को सजदा किया, पत्थरों को सजदा किया, सूरज को सजदा किया, चांद को सजदा किया, फिरौन को सजदा किया। अली इतना बड़ा तौहीद परस्त है, अली हमें अल्लाह से मिलाता है, अली हमें अल्लाह से मिलाते हैं। अली इतना बड़ा तौहीद परस्त है, अली ने काबे में आते ही सांप दो टुकड़े करके कहा सांप खुदा नहीं। अल्लाह अकबर, मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, सांप को दो टुकड़े करके बताया, सांप खुदा नहीं। किबला बुतों को तोड़ के बताया, बुत खुदा नहीं। सूरज पलटा के बताया, सूरज खुदा नहीं। सितारे को दर पे बुला के कहा सितारा खुदा नहीं, और खुद सजदा करके कहा बंदा खुदा नहीं। अल्लाह इन हाथों पे रहम करे। अगर तवज्जो है सरकार, अली हमें अल्लाह से मिला देते, अतात अल्लाह की, यानी अल्लाह को झुकना भी अल्लाह के लिए, मांगना भी उसी जात के लिए है। तवज्जो है सरकार। ये पूरे एक अशरे का मौजू है जो मैं चंद लम्हों में बयान करके सलाम कर जाऊंगा। अल्लाह को अतात कर अल्लाह की। तवज्जो है सरकार। मेरे अली फरमाते हैं मा गर्रा का बिरब्बिल करीम,
तुझे किस चीज ने उस करीम रब से दूर कर रखा है? तुझे किसने उस करीम रब से दूर कर रखा है? अब अतात करो अल्लाह की। बात मैं इसी पे नतीजा देके सलाम कर जाऊंगा। अतात करो अल्लाह की, वातियो रसूला, और अतात करो रसूल की, वा उलिल अम्र मिनको, अतात करो उलिल अमर की। उलिल अमर हाकिम वक्त नहीं होता, बड़ी जल्दी है मुझे भी। उलिल अमर हाकिम वक्त नहीं होता, बल्कि उलिल अमर वो होना चाहिए कि जैसी अतात रसूल की, अल्लाहु अकबर, जैसी अतात रसूल की वैसी ही उलिल अमर की। अगर अतात एक जैसी है तो होने भी तो एक जैसे चाहिए। नहीं नहीं, बड़ी जल्दी है मुझे भी, होने भी तो एक जैसे चाहिए। यानी जो मकाम रसूल का वही मकाम होना चाहिए उलिल अमर का। जो मकाम रसूल का, परेशान तो नहीं हो रहे सरकार, जो मकाम रसूल का वही मकाम उलिल अमर का। अब बंदों ने तो नबी को भी अपने जैसा कह लिया है। ये वही सारी सोच है, ये मेरा एक पूरे अशरे का मौजू है। ये सारी वही सोच है कि जैसा रसूल है हम भी वैसे ही हैं। और दलील भी, बाबा जी दुआ जरूर करनी है, और दलील भी अल्लाह गवाह है, दलील भी कुरान से देते हैं कि कुरान ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह का, अना बशर मिसलुकुम, नबी ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। ये कुरान है। अब किसी में जुर्रत है कि कुरान का इनकार करे? संजीदा अपराध बैठे, किसी में जुर्रत है वीर जी कि कुरान का इनकार कर दे? कुरान कह रहे अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। जब नबी खुद कुरान में कह रहे, आप क्यों नहीं मानते? किबला एक एक आयत पढ़ के नतीजे निकालना ही यजीदियत है। अल्लाह अकबर। आज मैं कुरान से मिसल ही ना पढ़ लूं, क्योंकि मेरा हक तो बनता है कि रोज नई से नई गुफ्तगू की जाए। मैं मिसल ही कुरान से पढ़ता हूं कि बंदों ने कहा जी कुरान ने खुद कहा है अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। मैं दो बशर कुरान से फरिश्ते पढ़ने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत आप समात फरमा रहे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आपको वाह वाह करूं, आपको सलाम करूं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब नबी ने क्या कहा? अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। सादा अपनी तरह के बंदों के लिए लफ्ज कह देता हूं। कोई बहादुर हो तो बंदे कहते नहीं फलां बंदा शेर है। एक मिसाल अपनी जुबान में फिर कुरान से दे देता हूं कि बंदे कहते नहीं फलां बंदा शेर है। हुण वीर मैनू दस, जिन्हों बंदे शेर आंदे ओदी पूछल हुंदी है। आपकी मुस्कुराहट भी दाद है। जिन्हों बंदे शेर आंदे ओदी पूछल हुंदी है, वो हैवान बन जाते। नहीं, बहादुरी में, यानी बंदे कहते हैं ना उसका वो बहादुर शेर जितना है, क्योंकि शेर बहादुरी की अलामत है। मैं आजकल दे शेरां दी नहीं गल पे करदा, पीटीआई सिरे चढ़ गई, मतवज्जे हैं जी। मैं उन शेरों की तरफ तो जा ही नहीं रहा, ना मैं सियासी खतीब हूं, ना मैंने सियासत पे गुफ्तगू करनी है। बंदे कहते नहीं फलां बंदा शेर है, तो क्या खुदा माफ करे उसकी को दुम निकल आती है बहादुरी में। अब नबी ने भी कहा कि ये मेरी मिसल है, अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। लो, मैं कुरान से फरिश्ते पढ़ना चाह रहा हूं जो मिसले बशर में आए हैं। अल्लाह अकबर। कुरान से सरकार फरिश्ते हैं जो आए मिसले बशर बन के। पहला फरिश्ता जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तवज्जो मेरी तरफ दे, हजरत बीबी मरियम सल्लल्लाहु अलैहा के पास ईसा की बिशारत देने, सूरह आले इमरान गवाह है, ईसा की बिशारत देने आया मिसले बशर बन के। मिसल मैं आपको इस काबिल समझ के ये बात मुश्किल कर रहा हूं। फरिश्ता आया मिसले बशर बन के, आप ना बोलेंगे अब तकलीफ लेके जाऊंगा। फरिश्ता आया मिसले बशर बन के, फरिश्ता आया मिसले बशर बन के। अब किसी में जुर्रत है
کہ کوئی کہے فرشتے ہم جیسے. نہیں, نیا جملہ بھی داد اتنی چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ فرشتے ہم جیسے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر فرشتہ مثل بشر بن کے آئے وہ تجھ جیسا نہیں ہوتا. اگر اللہ کا نور مثل بشر آ جائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ان ہاتھوں پہ رحم کرے. ایک دلیل کے لیے 2 گواہیاں ضروری ہیں. ایک گواہی, فرشتے آئے مریم کے پاس مثل بشر بن کے. پھر ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز نبی تھے. سورہ الزاریات پڑھ رہا ہوں میں. سورہ زاریات کہتی ہے, توجہ ہے سرکار, میں سارے آج انشاءاللہ جنہیں وسوسے نے کٹ کے ہی جانے ہیں, کیونکہ علم لیا ہے باب العلم کی دہلیز سے. میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی پہلے فرشتہ آیا مثل بشر بن کے بی بی مریم کے سامنے. فرشتے آئے, عرش سے چلے. سورہ الزاریات کی تفسیر جا کے پڑھ لینا, گواہ ہے کہ چلنے لگے تو کہا کریم اللہ تیرے عرش پہ بڑے تذکرے سنے ہیں تیرے خلیل کے, اگر اجازت دیتے قوم لوط غرق کرنے پہ ہم جا کے انہیں سلام نہ کر رہے ہیں. فرشتے آئے, یہی لطف ہے جی. فرشتے آئے مثل بشر بن کے, دسترخوان لگ گیا ابراہیم کا. ایک سواد میں اپنا اس جملے چ لینا کہ بلا دسترخوان لگ گیا, گوشت تھا ابراہیم کا, سبزیاں ہیں میری. گوشت ابراہیم کا, سبزیاں میری ہیں, لطف آپ نے لینے. کہ بلا دسترخوان لگ گیا, فرشتے بیٹھ گئے. قرآن کہتا ہے پہلا ڈونگا اٹھایا, کریلے گوشت ہیں. آج انہوں کریلے گوشت دی سمجھ نہیں, انہیں منو کی داد دے. پہلا ڈونگا اٹھایا, کریلے گوشت ہیں. پھر اٹھایا, چونگا گوشت ہیں, پنڈیاں گوشت نے. قرآن کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. مالک عزتوں میں دفع کرے یار. انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ تھے جو فرشتے. اینٹ اینٹ سے علی علی کی صدا بلند نہ ہو, خطابت نہ چھوڑ دوں. میرا اللہ گواہ ہے جس کے دسترخوان سے فرشتے ہاتھ بھی نہ لگائیں اسے ابراہیم کہتے ہیں. جس کے دسترخوان سے مانگنے آ جائیں اسے سیدہ کہا جاتا ہے. حیدری, انہیں سیدہ کہا جاتا ہے. میرے بزرگوں دوستو, اب مریم کے پاس فرشتہ آیا, بات بھولے تو نہیں, مریم کے پاس فرشتہ آیا مثل بشر بن کے. ابراہیم کے دسترخوان پہ فرشتے آئے. جے اگر وہ بشر دی شخصیت نہ ہوندے ابراہیم نہ خرچہ کرنا ہی کیوں سی. جی دے پراؤنے دے بارے پتا ہوئے انہیں روٹی نہیں کھانی. توجہ ہے. آپ پراؤنے دے بارے کنفرم ہوئے کہ اس کاکھ نہیں کھانا, یہ روز ہے تو کوئی بندہ وہ دے واسطے چیز کر دے. ابراہیم کا یہ دسترخوان سجانا, قرآن کی آیت بننا, اس بات کی دلیل ہے. تھے فرشتے آئے لباس بشر میں, اور جڑے نبی نو اپنے جیسا سمجھ دیو کدی انہوں نے آنکھ شرم کر فرشتیاں نو بھی اپنے جیسا سمجھ. آنکھ کے تے ویکھے. میرا سلام ہے پیر نصیر الدین گولڑا شریف, اہل سنت کے انتہائی اہم شخصیت ہیں. میں جن کا جملہ بغیر شرم کے ان کے نام پہ پڑھتا ہوں, کیونکہ کسی کی محنت کو اپنے نام پہ میں لگاتا نہیں. یہ ظلم ہے کہ تقریر کسی کی ہو میں اپنے نام پہ لگا جاؤں کہ یہ میری بڑی محنت ہے, حالانکہ ایسا کبھی کیا ہی نہیں. مالک اپنی خیرات خود عطا کرتے. میرا اللہ گواہ ہے. پیر نصیر الدین گولڑے والے, ان سے ایک بندے نے آ کے کہا تھا نبی بھی ہم جیسے ہیں, حضرت مصطفیٰ بھی ہم جیسے ہیں. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. دلیل اس نے بیڑی دی کہ وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی پانی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں, وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں, اس لیے نبی ہم جیسے ہیں. سادہ جملہ ہے پیر نصیر الدین کا, مسکرا کے فرماتے ہیں اگر نبی ہے تجھ جیسا تیرا نام کلمے میں ہے نہیں. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں
تیرا نام کلمے میں ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تیرا نام اذان میں ہے؟ کہا نہیں. کہا تیرا نام نماز میں ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا پھر شرم کر، جس کے نام سے نماز باطل ہو وہ اور ہے جن کے نماز آنے سے نماز کی عزت بڑھ جائے، وہ اور ہوا کرتے ہیں، وہ اور ہوا کرتے ہیں. ایک لفظ اور سلام جی. اتنا ہی میرے پاس وقت تھا. 2-3 حاضریاں یہاں سے نکل کے بھی میرا اللہ گواہ ہے، جب بھی اب جتنے سادات بیٹھے ہو پاس آ جاؤں گا. یاد رکھو جب بھی امت سے بولے تو مثل کہا. یہ گفٹ ہے سردار سید سرداروں کے لیے، میں ایک گفٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب بھی امت کے لیے بولے تو مثل کہا، جب بھی اہل بیت کے لیے بولے تو میں نے کہا. میرے بزرگ اپنے بیٹھے ہو، دعا کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جب بھی امت سے بولے تو مثل کہا، جب بھی اہل بیت سے بولے تو میں نے کہا. تو بندے چپ کر گئے. الحسین، یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. الحسین منی، الفاطمہ تو بزا تو منی، العلی منی، الحسن منی. یعنی امت سے بولے تو مثل بولے. ایک ہی مشکل جملہ ہے، اگر سن گئے تو میں سلام کروں گا. قبلہ امت سے بولے تو مثل بولے، اہل بیت سے بولے تو من بولے. مثلیت اور ہے، منیت اور ہے. اولے الامر مثلیت والا نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا کرتا. یعنی اولے الامر مثلیت والا نہیں، منیت والا. یعنی جو نبی کی ایک صفت میں برابر وہ مثل والا، جو نبی کے مکمل برابر. بس یہ ایک ہی دلیل دے کے سلام کر جاؤ. یہ بھائی بھائی بنے، مواخات مدینہ. پچھلے بندے ابھی میرا ساتھ نہیں دے رہے. یہ مواخات مدینہ، بھائی بھائی بنے. ایسے ہی بھائی بنا دیا. شبلی نعمانی تاریخ اسلام، جس کو شوق ہو مجھے حکم کرے، میں کتاب نہیں دوں گا، تصویر واٹس اپ کروں گا. ایک باریک جملہ ہے، کتاب دینی نہیں، تصویر دوں گا. کیونکہ جسے کتاب دی ہے پھر وہ کہتا ہے میرے لیے کتاب ہی کافی ہے. باریک جملیاں دے بھی داد دینی چاہیے. کتاب پڑھی بابا جی ضائع کروا لی، اب کتاب نہیں دینی، تصویر واٹس اپ کروں گا. اور مجھے حکم کرے تصویر واٹس اپ. شبلی نعمانی کہتا ہے کہ ایسے ہی پکڑ کے بھائی نہیں بنایا، بلکہ دونوں کی خاصیتوں کو دیکھا. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، دونوں کی خاصیتوں کو دیکھا، دونوں کی نیتوں کو دیکھا. مر جانا ہے، جہان چھوڑ دینا ہے. وہ فرماتے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنا دیا، حضرت عثمان کو حضرت مروان کا بھائی بنایا، حضرت طلحہ کو، میں نے کلیجہ میرے ساتھ رکھ یار، حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا بھائی بنایا. جب سب کو بھائی بنا لیا، علی اکیلا بچ گیا. جب اکیلا علی بچا، علی کہتے یا رسول اللہ مجھے کسی کا نہیں بھائی بنانا. نبی فرماتے علی دیکھ ان میں کوئی تجھ جیسا ہے. اللہ اکبر. علی کوئی ان میں تجھ جیسا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. منیت والے اور ہیں، مثلیت والے اور ہیں. اگر بندے منیت کو سمجھ جاتے رسول کی بیٹیاں درباروں میں نہ آتی. اگر کوئی اہل سنت بیٹھے میں اسے سلام کروں گا. ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا. پردے دار میری مائیں بہنیں مرشد زادیاں بیٹھی ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا. ہم صرف زبانیں کو اتنا سمجھا رہے ہیں، سوچ تو صحیح کن کے ساتھ کیا ہوا، کن کے ساتھ کیا ہوا. ایک جملے کی خواہش ہے پیر نجف شاہ جی کی، تو جولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں.
जो करबला गए हो मालिक बार बार बुलाए, जो नहीं गए वारिस तुझे करबला बुलाए। और जोली फैला के दुआ कर, मालिक एक अजीज बीमार है, मैं हर मजलिस में दुआ कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर मजलिस अज़ा में कोई बीमार है मालिक सब की दुआएं पूरी करे। जो जो मन्नतें मुरादे लेके आए हो ना मालिक आपकी हवाइज पूरे करे। एक दुआ कर रहा हूं मैं, जब तुझे हुसैन करबला बुलाए, मेरी दुआ है तेरी बहनें साथ हो, तेरी बेटियां साथ हो। 2006 में मैं दहलीज चूम आया हूं, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं मालिक तुझे करबला बुलाए। आज चाचा जी जाए ना तो बड़ा बसता है रसूल का बेटा, आज बड़ा बस रहे। जो देख आए हो वो मेरी तईद करना। अगर बंदा बैनुल हरमैन चिमा साहब बैठा हो ना, बैनुल हरमैन हो, एक तरफ एक वीर है दूसरी तरफ दूसरा वीर है, ये माँ बहनों के हिस्से का लफ्ज पढ़ना चाहो। हमारे साथ एक इंडिया का जाकिर था, उसने बैनुल हरमैन रो के कहा था क्या होता एक तरफ एक वीर था दूसरी तरफ दूसरा वीर था, क्या होता दरमियान में होती हमशीर। ये माएं बहनें ज्यादा समझेगी, बहनें बड़ी राजी होती है अगर वीर इकट्ठे बसते हो ना। चाचू तालब जी बहनें बड़ी राजी होती है। मैं इतना ही कहा करता हूं, दरमियान में होती बहन मर जाती करबला, ना देखती कूफे के बाजार। ये हक है रसूल के घर को रोने का। जिस जुमले के लिए कहा गया वही पढ़ के सलाम कर दो। अल्लाह गवाह है, मैं दुआ तो कर रहा हूं ना तेरे लिए, जाके आंखों से देखना। चाचू करबला में सबसे बड़ा कद था गाजी का। करबला में ना सख्त लफ्ज है, सबसे बड़ा कद था गाजी का, सबसे छोटी कब्र है गाजी की। मैंने पढ़ दिया तूने सुन लिए। सबसे बड़ा कद था गाजी का, सबसे छोटी कब्र है गाजी की। मैंने वहां एक आलिम से पूछा था, मैंने कहा किबला हमने किताबों में पढ़े गाजी का कद इतना ऊंचा था, घोड़े से पांव नीचे आते थे, तो इतने लंबे कद वाले की इतनी छोटी कब्र। अगर सीना प्यारा ना करे, तेरा हाथ सीने पे आए, मेरे सर पे कुरान रख ले, असगर से भी छोटी कब्र है गाजी की। मैं आंखों से देख आया हूं, असगर से भी छोटी कब्र है गाजी की। मुझ पे सवाल कर। मैंने वहां आलिम से पूछा था, मैंने कहा किबला इतनी छोटी कब्र क्यों है अब्बास की? किबला रो के फरमाते थे, जितना हुसैन को गाजी मिला, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। इस खुलूस है मेरे बानी का, जितना हुसैन को गाजी मिला उतनी कब्र बनी। अज़ादारों जब आवाज आई ना, वीर में उतर गया। अल्लाह गवाह है, अब जुमले जिसके लिए मैंने सारी बात की है, हुसैन ने जुलजना बुला के कहते हैं मेरे करीब आओ, मेरा गाजी उतर गया है। जितने वीर बैठे हो जानते हो ना, वीरों की मौत कमर तोड़ देती है। चाचा जी हुसैन से चला नहीं गया, जुलजना पे सवार हुए। अल्लाह गवाह है, चंद कदम जुलजना चला है, रुक गया जुलजना। अब हसरत का जुमला है, मैं अक्सर अलहदा रो लेता हूँ। हुसैन जुलजना को थपकी दे के कहते, तुझे भी पता चल गया मेरा अब्बास गिर गया, तू भी समझ गया मैं गरीब हो गया हूं। जुलजना अपनी जुबान में रो के कहता है, मौला मेरे कदमों में देख। अब जो कदमों में देखा, वीर से बैठा नहीं गया। अब आगे जुमला क्या है? अल्लाह गवाह है, हुसैन घोड़े से उतरे, देखते क्या है, वीर का एक बाजू मिला। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल कर ले, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल कर ले। बस दूसरा बाजू उठाया। अगला जुमला कयामत वाला है। मैं कोशिश करता हूं ना बेअदब पढ़ूं ना सख्त पढ़ूं, सिर्फ इशारा तानी गाजी की वफा का जुमला सुनना। हुसैन कहते जब मैं पहुंचा ना तो बंदों का रश था गाजी की मैयत पे।
रास्ता फौजियों का। हुसैन फरमाते पीछे हटो मैं हुसैन आ गया हूँ। जब कहा ना पीछे हटो मैं हुसैन आ गया हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, रो ना रो कम अज कम लफ्ज गाजी का जरूर सुनना। हुसैन फरमाते जब गाजी के बाजू कलम हुए ना, गाजी के बाजू कलम हुए, गाजी फौज अश्किया की तरफ देख के कहते मेरे करीब आओ। फरमाते मेरे करीब आओ। अब करीब कोई नहीं आता जो अब्बास है, दूर खड़े हैं। अब्बास फरमाते क्यों रो दूर रहते हो, क्यों डरते हो, मेरे तो बाजू भी कट गए हैं। जब कहा ना मेरे तो बाजू भी कट गए। अब करीब आई फौज, जुमला गाजी की वफा का है। गाजी रो के कहते जिसने तीर मारना है वो भी मुझे मारो, जिसने नेजा मारना है वो भी मुझे मारो, जिसने गुर्ज मारना है वो भी मुझे मारो। एक फौजी आगे बढ़ के कहता है गाजी तीर मारने का, नेजा मारने का, गुर्ज मारने पे मिन्नत क्यों कर रहे? रो के कहते हैं जिसके पास जितना जुल्म है वो मुझ पे करो, इसे कुछ ना कहना, वो बतूल का बेटा। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि। हंजू साफ करके सलवात पढ़े। परवरदिगार इन आंसुओं का आपको अजर अजीम अता फरमाए, बुलंद का सलवात। जो ये समझता है कि सलवात कौन कौन पढ़ता है और किसने हमें पढ़ने का हुक्म दिया है और किन पे पढ़ने का हुक्म दिया है, उनकी अजमत को ज़हन में रख के बुलंद कर सलवात पढ़े। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है, ये को हमसे पूछे तो हम बताएं ना। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है, सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है। हुरमल तो सोचता है असगर मासूम है, कैसे डरेगा मौत से, सारा हुसैन है। बुलंद तर सलवात।